ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு லேர்னர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மார்க் டெஸ்ட் போட போறோம். என்ன மார்க் அப்படின்னா கைட்லைனில் வந்து ஆர்பிஐ அசிஸ்டண்ட்காக மார்க் போட போகிறோம். அங்கே போடுவோம். எக்ஸ்ப்ளோரிங் த ரக்கட் கோஸ்ட்லைன் ஆஃப் த பசிபிக் நார்த் வெஸ்டிங் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ராங்லி ஸ்பெல்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரக்கடுன்ற வார்த்தை இருக்கு, ஆனால் கேள்விப்படாம இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்டரி பார்த்தோன்னே தெரியுது. டாக்குமெண்ட்ரி வரணும். Entrepreneurs create combination of orders. அப்புறம் entrepreneurs often create their achievements. Create their achievements அதாவது achieve their achievements தான் வரணும். To a combination. Create their achievements to a combination of hard work, a little bit of luck and very strong network. Create their achievement. Successful entrepreneurs often create their achievements. எல்லாம் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. Climate change remains one of the most pressing issues of our time, requiring immediate and innovative technological solutions for human survival. கரெக்டாக தான் இருக்குது. Understanding how compound interest works can drastically change your approach to saving money for future retirement. Retirement. Of the following பேரா ஜம்பிளில் ஸ்டார்டிங் வருமா? இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்காக வருமா? திஸ் ப்ராசஸ் இது வந்து ஸ்டார்டிங் வருமா? பேனா எங்கே இருக்குன்னு தெரியுது, நான் வந்து நோட்டில் எழுதியே போடுறேன். திஸ் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வராது. பி சென்டென்ஸும் ஸ்டார்டிங்கில் வராது. மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புல் இது வரலாம். இன் ரியாலிட்டி வராது. டியூரிங் ஸ்லீப் மெனி ஸ்டூடெண்ட் புல் ஆல் நைட்டர்ஸ் திங்கிங் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டடி டைம் இஸ் ஆல்வேஸ் பெனிஃபிஷியல். ஓகே, இன் ரியாலிட்டி சி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் சிக்கு அடுத்து டி வரும். In reality, sacrificing sleep often undermines the very knowledge one is trying to retain. Okay. During sleep, the brain actively works to process and organize the day's experience. This process helps to store information more effectively in our long-term memory. அவ்வளோதான் வந்து போட்டோன்னே வருது. சிடிஇ சிடிஇஏபி. தேர்ட் சென்டென்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க? இ. லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பி. மெய்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்னா முன்னாடி தானே? இல்லை, மெய்டன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது? ஏ. சி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னா சி. அடுத்து பார்ப்போமா? கன்சிக்யூட்டிவ் பேரா என்ன இருக்கும்? இபி இல்லை, ஏடி இல்லை, சிஏ இல்லை, டிபி இல்லை, ஏபி. ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ. Utility. The government launched a digital platform to improve the utility of public services. வரும். Economists often evaluate policies based on their utility. Okay. The manager utility the new year. இது இல்லை, 1 and 2 மட்டும்தான். Used word correct தான் கேட்டிருக்காங்க. அடுத்து ambience. The heritage hotel is famous for its royal ambience. Okay. During cultural festival, colorful decorations and traditional music enhanced the festive ambience.
of the entire campus. With a good interior design can significantly improve the ambience of the workplace. எனக்கு என்னமோ ஒன்றுன்னு தெரியல இது ஆம்பியன்ஸுக்கு வந்து மீனிங் வருமோ மீனிங் மாறுதில்ல ஃபெஸ்டிவ் ஆம்பியன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அது ஆயன் அது வந்து அப்ஜெக்டிவாக தானே வந்திருக்கு. Advocate. The engineer advocate the broken. She is an active advocate for general equality. Okay. Health expert advocate regular exercise and balanced diet. அப்போ வந்து இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அட்வொகேட்னா நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணுறதையும் சொல்லலாம். ஸோ 2 and 3. அடுத்து வாட் சேஞ்ச் அக்கர்ட் ஆஃப்டர் ரியா ஒர்க்ட் ஆன் கார்டன். முதல் நம்ம வந்து கதையை ஃபுல்லாக வாசிப்போம். ஒரு வாட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்களா ஓகே இப்போ பெரிய கதை தான். ரியா வாஸ் கியூரியஸ் girl who loved exploring new places around her village. One summer while chasing a butterfly, she wandered rather than usual. She stumbled upon a narrow path covered with wildflowers and tall grass. The path seemed mysterious, as if it had been walked on years. Her heart raced with excitement as she decided to follow it. The path led her to a rusty iron gate hidden behind the bushes. With some effort, she pushed it open and entered the forgotten garden. The garden was filled with colorful flowers, tall trees, and small ponds shimmering at the sunlight. Birds chirped happily, and the air smelled fresh and sweet. Ria felt she had stepped into a magical world. ஃபர்தரா டெவலப் ஃபர்தரா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறா. ஓல்டு வுட்டன் பெஞ்ச் நோட்டீஸ் பண்ணுறா. பெஞ்சு on the bench lay a dusty diary with a golden clock. Curious, she opened, found a sketch of planted note about wandering, gardening. Diary belonged to a woman named Neha, once cared for a garden. Ria realized this place had a story waiting to be uncovered. Watering the plant and cleaning the pond, slowly garden began to boom again, just as Neha had described in her diary. Villagers who passed by noticed the beauty and started visiting the place. The forgotten garden became alive once more, thanks to Ria's dedication. Okay, one evening, sun set behind the trees. Ria sat on the bench with the diary. She thought about Neha and how her passion had inspired her. Garden was no longer hidden, it had become a place of joy for whole village. Ria realized that sometimes small discoveries can lead to big changes. With a smile, she promised to protect the garden forever. Okay, what changed Ria worked on garden? Ria பண்ணதுக்கப்புறம் என்னாச்சு? Villagers garden became beautiful and villagers started visiting. அடுத்து பல்காட்டன் பல்காட்டினா மறந்து போகுது இப்போ போதான் ஞாபகப்படுத்திக்கிறது. What kind of information did the diary contain? Sets of plant and gardening notes. Why did Ria wander farther than usual one summer afternoon? ஆமாம் தூரமாக போனான்னு சொன்னாங்க எதுக்கு போனான்? While chasing a butterfly she was chasing a butterfly. அடுத்து what did Ria find behind the thick bushes? திக் புஷஸ்க்கு பின்னாடி பெஞ்ச் இருந்துச்சா இல்லை டைரி இருந்துச்சா இல்லை கார்டனே புஷ்ஷுக்கு பின்னாடி தான் இருந்துச்சோ? பாத் லெட் டு அயன் கேட் பிகின். அயன் கேட் ஃபஸ்ட்டு அயன் கேட். ஓகே, க்ளோசஸ்ட் மீனிங் டு டெடிகேஷன்னா கமிட்மெண்ட். என்ன இன்னைக்கு இங்கிலீஷ் பேப்பர் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஹவ் வாஸ் த கார்டன் டிஸ்கிரைப்டு வென் ரியா என்டர்டு? Garden was filled with colorful flowers, tall trees, full of color. இதான் covered with அப்படின்னா ஆமாம். How did Ria help the wave? Also, she explored day after day, returned to garden, watering the plant and cleaning the pond. அவ்வளோதான். அப்படின்றதுக்குள்ள 10 கொஸ்டின். இது 10 எத்தனை கொஸ்டின் போட்டோம்? என்ன கம்மியாக இருக்கு? 14ல் இருந்துன்னா 3 4 7 8 கொஸ்டின் தானா? 8 கொஸ்டின் தானா? இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் are carefully designed. International trade agreements are carefully designed to reducing burdensome tariffs and reduce தான் நினைக்கிறேன்
and promote greater economic interdependence between member nations, fostering a more stable environment for global commerce and cooperation. The rapid adoption of digital-first mobile banking platforms has fundamentally decreasing the rapid adoption of digital-first mobile banking platforms. Platforms has have fundamentally decreasing the necessity of customers to visit physical branch location to conduct their routine financial management tasks. Rising national gross domestic product figures typically serve as primary indicator on a country's economic health, reflecting increased production, consumption, and overall standard of living for citizens. Another rising national GDP figures serve as indicator on primary indicator of country's overall standard of living for the citizens. The human missions to Mars. Future human missions to Mars will require அடுத்த last தேவையில்ல. Armies serve as the primary land-based defense force for sovereign nations tasked with maintaining territorial integrity and project power through strategic deployment of infantry, armor, artillery. Armies, armies serve as the primary land-based defense for sovereign nation tasked with எனக்கு இந்த இடத்துலயும் ஒரு டவுட் இருக்கு. டிஃபென்சிவ் ஃபோர்ஸ்னு ஒரு டவுட் இருக்கு. அதே மாதிரி டாஸ்க் வித் இல்லாம டாஸ்க் ஃபார் மெயின்டைனிங் to project power through the strategic deployment of robotics. And the list of prospective candidates are much longer than we originally anticipated. The list of prospective candidates is much longer. லிஸ்ட் தான் பெருசா இருக்கு. நம்ம அதுதான் இதுதான் வந்து சப்ஜெக்டா எடுத்துக்கணும். While driving home in train, the bright neon sign caught my attention. The bright neon sign caught my attention. No correction required. The bright neon sign caught my attention as it flashed. My attention was caught by a bright neon sign. இதெல்லாம் active voice passive. He couldn't hardly finish the difficult examination. Correct. Finish. Couldn't hardly finish. The medicine had very positive effect in his health. Effect on his health. சரி, இன்னொரு 6 நிமிஷம் இருக்கு. இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அடுத்து வந்து கான்செப்ட் போலாமா? கான்செப்ஷன் போமா? போமா? ஃபண்ட்ஸ் செக்ஷன், சமிட் செக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஃபண்ட்ஸ் போவோம். ஃபண்ட்ஸில் என்னது ஏபிசிடிஇ என்ன சொல்லியிருக்காங்க? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பென், டோட்டல் ஜெல் பென், அது இல்லாமல் பால் பென். ஓகே, டோட்டல் வந்து பிளாக் டாட்டா 40, 22, 24, 26, 28, 30. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றில் 40, 24, 36, 44, 28. ஜெல் பென் வந்து எவ்வளோ இருக்கு? 24. பால் பென் வந்து 16 இருக்கும். அடுத்து 24
இது ஆகுச்சுன்னா மிச்சம் 8 இங்கே 20 16 44 இருக்கிற இடத்துல 32 12 அடுத்து இங்கே 28. ஓகே, அவுட் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஜெல் பென்ஸ் சோல்டு பை ஷாப் டி, அவுட் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஜெல் பென்ஸ் சோல்டு பை ஷாப் டி 3/8. டோட்டல் ஜெல் பென் எவ்வளோ 32, அதில் 3/8னா 8 லட்சம் பென் வந்து லிட்டர். அப்போ நம்பர் ஆஃப் லிட்டர் பென்ஸ் எவ்வளோ பன்னெண்டு தான். ஓகே, அடுத்து if total number of pens sold by F is by 8% more than shop A அப்படின்னா வந்து 45. இதெல்லாம் டிஐயா. find the difference between total number of gel pens sold by shop B and C together. Total number of gel pens sold by shop and B and C together 36. அதில் வந்து பால் பென் சோல்டு பை D and E together வந்து 20னா 14. அதான் நமக்கு தேவையான ஆப்ஷன்லாம் கீழே வச்சது வேணுங்க. நம்ம கஷ்டப்பட்டு தேடி போய் போடணுங்க. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பென் சோல்டு பை பி வந்து எவ்வளோ இஸ் 24 வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சோல்டு பை இ 28னா 6/7. 7னா 14%. 14 மைனஸ் பண்ணோம்னா 100ல் 14% தானே அதிகம், இல்லை 14% லெஸ். Okay, find the ratio between number of gel pens sold by shop A 24 is to total number of ball pens sold by shop A and C together 16 plus 8 24 1:2. பாருங்களேன், இந்த ஆப்ஷனு கீழே தள்ளி இருக்கு. 1:1 ஆப்ஷனே இல்லை. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பால் பென்ஸ் சோல்டு பை ஏ அண்ட் சி டுகெதர் 14 32. 32னா 3:4 இது டேபிள். அடுத்து +2 +4 +6 பண்ணணுமா? +2 +4 நடந்திருக்கு +x. 45க்கும் 77க்கும் என்ன வித்தியாசம்? 32 வித்தியாசம் வருது. 32னா இங்கே என்ன வந்திருக்கும்? 8 16 வந்திருக்கும். ஓகே, +8 21 + 8னா 29. அடுத்து 3 4 12 +1 into 1 + 1 ஃபஸ்ட்டு, அடுத்து into 3 + 3, அடுத்து into 3 + 3, அடுத்து into 3 + 3 பண்ணால் 39 into 3 + 3 பண்ணால் என்ன ஆகும்? 117 120 வருதா? 120 ஆப்ஷன் இருக்கா? இல்லையா? அதுக்கடுத்து இதை பண்ணால் +3 பண்ணால் வராது. இப்போ வேற என்ன இருக்குது? 8 1 8 8 1 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, 8 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, அடுத்து வந்து 7 27 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, அடுத்து வந்து அப்போ என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கணும்? 64 ஆட் பண்ணியிருக்கணும். 64 ஆட் பண்ணியிருந்தா 104 103. 27ல் வந்து 3 5 8. இங்கே வெயிட் பண்ணுங்க, இங்கே பார்ப்போம். 75 ப்ளஸ் வந்து 25 7 32 107 147க்கு 30 40. இங்கே 8 டிஃபரன்ஸ் தானே வந்துச்சு. அப்போ 32க்கு முன்னாடி என்ன வந்திருக்கும்? 24 24 மைனஸ் பண்ணோம்னா 51. டைம் பார்த்துக்கோங்க. 6 + 1 into 1 + 1 into 2 + 2 into 3 + 3 கரெக்ட். into 2 + 2 14 16 9 9.5 into 1 into 1.5 into 2 into 2 தான் வரணும். into 2 அடுத்து 2.5 போட்டால் 67.5 வராதே. என்ன பண்ணலாம்? into 1 பண்ணியிருக்கான். into 1 அடுத்து into 1.5 அடுத்து 1.5ல இருந்து 2 எப்படி வரும்? 3 டைம்ஸ் பண்ணால் வரும். ஒரு இன்டூ பண்ணணும், அடுத்து ஒரு 3 வந்துருச்சு. அடுத்து 2 2.5 கரெக்டு தான். இன்டூ 2 பண்ணால் 38.5 இன்டூ 2 பண்ணால் 26 27. In institute student after all science
English. Ratio of student opting for only science to only Hindi. Only science to only Hindi வந்து 7:5. Okay. Students opting for only English 5 more than opting for only science. அப்போ இங்கிலீஷ் வந்து 7x plus 5. ஓகே ஸ்டூடெண்ட் போத் சயின்ஸ் அண்ட் ஹிந்தி பட் நாட் இங்கிலீஷ். இது இந்த வெண்டைகிராம் மெத்தடில் போடணுமே. 3 வெண்டைகிராம் போட்டுக்கலாம். ஒன்லி சயின்ஸ் வந்து 7x, ஒன்லி ஹிந்தி 5x, ஒன்லி இங்கிலீஷ் 7x plus 5. அடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்டிங் ஃபார் போத் சயின்ஸ் அண்ட் ஹிந்தி. இருங்க இது மார்க் ரிவ்யூ கொடுத்துட்டு பதமாக வரும். கடைசியில் இந்த சம் போடலாம். 45 இருக்குல்ல, 5 கொஸ்டின் இருக்கு. 15% 20 அப்படின்னா என்ன? 3 ப்ளஸ் 144, 147, 147 மைனஸ் 22 அப்படின்னா 125னா 5 கியூப். அடுத்து 13 × 4னா 40, 52 ப்ளஸ் 52. இங்கே 15ல் வந்து 8 போச்சுன்னா 7 ப்ளஸ் 7 தான். அப்போ மைனஸ் ஆச்சுன்னா 5, 57 டோட்டல். 1320 மைனஸ் 120னா 1200 ப்ளஸ் 40னா 1214. அடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 22. எக்ஸ் ஸ்கொயர் 22 × 15னா 330 ப்ளஸ் 15% ஆஃப் 200 2000னா 30 300 இஸ் ஈக்குவல் டு 14 × 5னா 70. இங்கே அடித்தோம்னா மைனஸ் 30 இருக்கும், அங்கே வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் 30. அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ 10. 15 154 4/11 அது படித்தோம்னா 14 × 4 போட்டோம்னா 14 × 4 வந்து எவ்வளோ வரும்? 56 ப்ளஸ் 25%னா காவாசி 11 67 மைனஸ் 4 போட்டால் மைனஸ் 4 அங்கே இருக்குது, இங்கிட்ட வந்தால் ப்ளஸ் 4னா 71. 1/5 ப்ளஸ் 3/10னா 2/10 5/10. அப்போ 1/2 1/2 ப்ளஸ் 3/8 அப்படின்னா 7/8. 7/8 இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? எக்ஸ் இன்டூ 7 7 கேன்சல் ஆச்சுன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1/8. 21 ஸ்கொயர்னா 441 மைனஸ் 190. அங்கே ஒரு 4 245 ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 25% ஆஃப் 200னா மைனஸ் 45. 18 × 5னா 90 ப்ளஸ் 3/4 ஆஃப் 200னா 150 240 மைனஸ் 9னா 231. 25 × 6னா 150 ப்ளஸ் 120/8னா 15 165 ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 40 × 2.5னா 100. அப்போ 65. அடுத்து 2/3 ஆஃப் 300னா 200 மைனஸ் 40னா 160 ப்ளஸ் 15 × 2னா 30. 160 ப்ளஸ் 30 190. 11 × 12 11 × 12னா 132 மைனஸ் 18 132 மைனஸ் 18னா 112 ப்ளஸ் ஒரு 2 114 ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 14னா மைனஸ் 14னா 100. அடுத்து 460 23ல் அடித்தோம்னா 20 வாட்டி இருக்கும். அப்போ 240 மைனஸ் 90 அப்படின்னா 150 ஈக்குவல் டு 30 × 5. சுனிதா இன்வெஸ்ட் 19,000 இன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே 20 years per 2 years. அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து என்ன கிடச்சிருக்கும்? 3800. அடுத்து ஒரு 3800. செகண்ட் இயர் வந்து 3800க்கு ஒரு 20%. 380 380னா 760 கிடச்சிருக்கும். மொத்தம் சேர்த்தோம்னா 6000. அடுத்து வந்து 1600 2000 2360. மொத்தத்துக்கு 8360.
ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் பார்க் ஹூஸ் லென்த் இஸ் 15. என்னடா ஏன்டா இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பீங்களாடா? 1200 மீட்டர்ஸ். ரேஷியோ ஆஃப் மில்க் டு வாட்டர் இஸ் 6:5. ஓகே. ஆடிங் 6 லிட்டர் ஆஃப் மில்க் அண்ட் 7 லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா 6x 5xஆ இருக்கு. 6x ப்ளஸ் 6 அதே மாதிரி பை 7 5x ப்ளஸ் 7 ஈக்குவல் டு 9/8 சேஞ்ச் ஆகுதான். இப்போ நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் 48x ப்ளஸ் 48 ஈக்குவல் டு 45x ப்ளஸ் 63. இது அங்கிட்டு போச்சு, இது அங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா 3x ஈக்குவல் டு 2 13 15x ஈக்குவல் டு 5. என்ன கேட்டிருக்காங்க? இனிஷியல் குவான்டிட்டி ஆஃப் மில்க். மில்க் வந்து 6ல் இருக்கு. 6x 6 5 30 லிட்டர்ஸ். அடுத்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல் 50% 55 அப்படின்னா 100 ரூபாய்க்கு விற்றதை 155க்கு விற்றுருக்காங்க. 200க்கு வச்சதை 310ன்னு வச்சிருக்கான். ஓகே. அலோவிங் 20% டிஸ்கவுண்ட். இதில் 10% போச்சுன்னா 31, 20 போச்சுன்னா 62, 62 போச்சுன்னா 140, 150, 148, 148 ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கா. 248 ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காது. அப்போ வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து 2000, 2000 இப்படி வச்சு போடுங்கப்பா. டக்கு டக்குன்னு போட்டுடலாம். ராமன் ராதிகா என்டர்ட் இன்டு பார்ட்னர்ஷிப். ஓகே. என்னது? 15,000 யாரு போட்டிருக்கா? ராதிகா. ராம் வந்து போட்டிருக்காரு. இன்டூ இவங்க வந்து 5 மாதம் தான் பண்ணியிருக்காங்க. 5 மாதத்துக்குன்னா இப்போ 7,500 ரூபா ஆகியிருக்கும். எண்ட் ஆஃப் 1 இயர் வந்து இது 3 பார்ட்டா. அப்போ இவர் 2,500 தான் இவர் வந்து 12 மாதத்துக்கும் போட்டிருக்காரா? 1,500 ரூபா போட்டா இன்டூ 5 பண்ணா இவர் 12 மாதம் பை 12 போட்டோம்னா ராதிகா left the business after 5 months at the end of 1 year. கரெக்ட் தானே? அப்படின்னா 200 தான் வருது. நான் எதுவும் தப்பா போட்டேனோ? entered into partnership investing 1000. ராம் தான் 1500 போட்டிருக்காரா? ராம் 1500. ராதிகா வந்து டீ போட்டிருக்காங்க. ராதிகா டீ ருபீஸ் போட்டிருக்காங்க. ராம் வந்து 5 மாசத்துல விட்டுட்டு போயிட்டாரு. இன்டூ 5னா 7,500 ரூபா தான் ஒரு பார்ட். அப்படின்னா 3 பார்ட் எவ்வளோ? 3 பார்ட்டுக்கு வந்து 22,500 கிடைச்சிருக்கும். இது 12ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 12ஆல் இல்லை, இதை வந்து 5ஆல் டிவைட் பண்ணணும். 5ஆல் டிவைட் பண்ணால் 3 பார்ட். ஒரு பார்ட்டு தான். ஒரு பார்ட் இவ்வளோ 2,500. 2,500 5ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா 500 ரூபா தானே போட்டிருப்பாங்க. எனக்கு தெரியல, என்னமோ தப்பு பண்ணுறேன். ரேஷியோ ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் PNQ is 4:7. PNQ வந்து 4:7. ஓகே. PQ வந்து 4:7. P age after 5 years to Q age 4. அப்போ அந்த ஒரு பாட்டு தான் 5னா 20 35 ஆகிருக்கும். இன்னும் 5 வருஷம் ஆச்சுன்னா 25 35 மாதிரி இருக்கும். ப்ளஸ் ஃபைண்ட் த ஏஜ் ஆஃப் P 3 years ஆகோ. 17 வயசு ஆகுதுக்கும் அவங்களுக்கு. ஏ கேன் கம்ப்ளீட் ஒர்க் இன் 15 hours. ஏ வந்து 15 மணி நேரம், பி வந்து 12 மணி நேரம், சி வந்து 30 மணி நேரம். காமனாக எடுத்தோம்னா 60 எடுக்கலாம். 4 பாட்டு, 5 பாட்டு, 2 பாட்டு. ஓகே. ஏ அண்ட் சி ஸ்டார்ட் டுகெதர் ஒர்க். ஏவும் சியும் சேர்ந்து வேலை பார்க்குறாங்க. 6 பாட்டு பண்ணலாம், 5 மணி நேரம். அப்போ 30 பாட்டு முடிச்சிருப்பாங்க. டேக்கன் பை பி டு கம்ப்ளீட் 6 hours. ரோஹித் ஸ்பெண்ட் 10% இன்கம் வந்து ரெண்ட், 20% வந்து எஜுகேஷன், 35 வந்து கிராசரி. ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும்? 30, 65 மிச்சம் போச்சுன்னா 35% தான் 17,500னா 100% எவ்வளோ? 7ஆல் அடிக்க முடியுமா? 7ஆல் அடித்தா இது 5, இதே 7ஆல் அடித்தோம்னா 2, மிச்சம் 35 தான் 5, 2,500. 5% 2,500னா இன்ட்டு 50,000 ரூபா அவங்களோட மாத சம்பளம். அடுத்து வாங்க கேஷ்லெட்டை பார்ப்போம் என்னென்ன. 1, 2 கேஷ்லெட் 3 வட்டம் போட்டாச்சு. ஹிந்தி ஒன்லி
Science to only Hindi. Science, Hindi, English. Okay. Students opting for both science and Hindi but not English are 20. Opting for both science and Hindi but இது வந்து 20 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களாம். ஸோ விச் இஸ் 5 மோர் தென் ஆப்டிங் ஃபார் போத் சயின்ஸ் அண்ட் இங்கிலீஷ். சயின்ஸும் இங்கிலீஷும் சேர்ந்து 15 ஆப்ட் பண்ணுறாங்க. 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்டட் ஃபார் ஆல் த்ரீ சப்ஜெக்ட். 5 ஸ்டூடெண்ட் ஆப்டட் ஃபார் ஆல் த்ரீ சப்ஜெக்ட். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வந்து 150. டோட்டல் நம்பர்னா என்ன? 7x + 5x + 7x + 5 + 20 + 15 + 5 is equal to 150. 10 students opted for both Hindi and English. Okay, +10. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும்? 14x 19x ப்ளஸ் 25 30 45 55 55 is equal to 150. அப்போ 19x is equal to 95, x is equal to 5னா சயின்ஸு மட்டும் 35, ஹிந்தி மட்டும் 25, இங்கிலீஷ் மட்டும் 40. ஓகே வந்துச்சு. நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆப்டட் ஃபார் ஒன்லி சயின்ஸ். ஒன்லி சயின்ஸ் வந்து 35. இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் மோர் ஆர் லெஸ் தென் நம்பர் ஒன்லி இங்கிலீஷ்னா 40னா இது என்னது 7/8. 12.5% கம்மியாக இருக்காங்க. அடுத்து வாட் இஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் ஹூ அப்சர்வ் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் சப்ஜெக்ட் வந்து 40, 25, 35னா 60, 100. Find the ratio of number of students who opted for both science and English. Science and Hindi பண்ணது 20. Not English to the number of students of Hindi and English. Hindi and English வந்து 10, 2:1. அடுத்து சம் ஆஃப் நம்பர் ஹூ ஆப்டர் எக்ஸாக்ட்லி டூ சப்ஜெக்ட். எக்ஸாக்ட்லி டூ சப்ஜெக்ட்னா 20, 15, 10, 30, 45, 45. அந்த ஒரு கொஸ்டினையும் போடுறோம் இன்னைக்கு உட்காந்து நம்ம. வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆப்டர் ஃபார் ஹிந்தி. டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட் ஆப்டர் ஃபார் ஹிந்தி. ஹிந்தி மொத்தம் கேட்டது எத்தனை பேர்? 25, 20, 10, 30, 55 பேர் கேட்டிருக்காங்க. மொத்தம் வந்து 150. 5ல் அடிச்சா 11/30 × 100. ஆப்டட் ஃபார் ஹிந்தி மட்டும்னா ஹிந்தி மட்டும் எடுத்தோம்னா 25/150. இதுவுமே போட்டால் 1/6 தானே வரும். 1/6னா what percentage of total students opted for Hindi out of the total number of students in the institute? 25, 35, 35, 40, 60. 150 இது வந்து 3, 2, 20, 40%. 40% போட்டாச்சு. வாங்க இன்னும் ஒரு 1.25 நிமிஷம் அதுக்கு இந்த கொஸ்டின் உட்காந்து போடலாம். ராதிகா entered into a partnership 1500 டி. ராதிகா 5 மினிட்ஸில் போயிட்டாங்க. 5 டி. இது வந்து மொத்தமாக போயிருக்காப்புல. மொத்தமாக இருந்தாலும் அட் எண்ட் ஆஃப் இயர் வந்து இன்ட்டு 12 போட்டால் என்ன ஆகும்? 12 போட்டோம்னா 2க்கு 3000னா 12க்கு வந்து 18,000 போட்டிருப்பாரு. 18,000க்கு 3 பாட்டுனா இவருக்கு வந்து 6000 கிடச்சிருக்கும். 6000னா 1200. அதான் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியோட போட்டோம்னா முடிச்சாகும். சரி நெக்ஸ்ட் எல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ வந்து நமக்கு முக்கியமான வேலை என்ன தெரியுமா? மார்க் வந்து இதுல வந்து எத்தனை அக்யூரேட்டா போட்டிருக்கோம், அக்யூரசி எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்படின்றத இப்ப நான் காட்டுவேன். உள்ள போவோமா? செக்ஷனை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு 8% டிமாண்ட் 8 ஸ்டோரி பில்டிங் 7, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. 5 F live 2 floors below G. Who live on B lives immediately above G. B இங்கே வைக்க முடியாது. B இங்கே வச்சா G 6ல் வைக்கலாம். 6ல் வச்சா 2 floor below 1 floor 2 floor F. அடுத்து B வந்து 5ல் வச்சா G 1 விட்டு F. அடுத்து G 2ல் வைக்க முடியாது. ஓகே ரெண்டே பாசிபிலிட்டி தான். ஒன்லி 3% live between B and A. 1, 2, 3 விட்டு A. இங்கே 1, 2 மேலே வைக்கணும். 1, 2 A. As many floor between AF as above H. AFக்கு நடுவில் யாருமே இல்லை. அப்போ Hக்கு மேலே யாருமே இருக்கக்கூடாது. H. ஓகே. C lives 3 floors above D. C lives 3 floors above D. D.
ஓகே. E does not live. அப்போ செகண்ட் பர்சன் தான் கரெக்ட். Who among the following person live on 7th floor? E. How many person live between D and G? None. ஐயோ நன்னுன்ற ஆப்ஷனை காணும், எந்துட்டேன். Which of the four 6th floor? Number of person living above A is number of person living below E. Dash number of persons one more than. ஏன்னா E வந்து செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கு. மேலே இப்போ ஆல் பர்சன் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஃப்ரம் டாப் மோஸ்ட் டு ஏபிசி சேஞ்ச் ஆகாது. டிஇஎஃப் ஜி ஹச், சி மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகல. வாட் இஸ் த பொசிஷன்? அஞ்சு முடிஞ்சா அடுத்து சிட்டிங் ஆன் சர்க்குலர் டேபிள் ஃபேஸிங். ஓகே. ஓ சிட் செகண்ட் டு ரைட் ஆஃப் எல். ஃபர்ஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட் ஓ. நேற்று இப்படி தான் கைஸ் ஒரு பஸ்ஸில் போடுறப்போ அந்த கதையாக பார்த்து சொல்கிறேன். 2% sit between O and P. 2% sit between O and P. 2% sit between O and P. 1% sit between N and S. சரியா வருங்க? ஓகே. இப்போ 1% sit between N and S. 1% sit between who is third to right of Q. Q இங்கே வச்சா ஃபர்ஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட் தேர்ட் ரைட்டில் எஸ், எஸ்ஸுக்கும் என்னுக்கும் நடுவில் ஒரு ஆள். ஓகே. எல்பிஓ. Q இங்கே வச்சா ஃபர்ஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட் தேர்ட் ரைட்டில் எஸ்ஸா, தேர்ட் டூ ஃபர்ஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட் தேர்ட் ரைட்டில் எஸ் ஒரு ஆள் விட்டு உட்கார வைக்க முடியாது. கியூவை இங்கே வச்சா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டில், கியூவை இங்கே வச்சா ஃபர்ஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட் தேர்ட் ரைட்டில் எஸ் ஒன்று விட்டு என். கியூவை இங்கே வச்சா என். ஓகே. கியூவை இங்கே வச்சா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு, கியூ இங்கே வச்சா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் ரைட், அதாவது கியூ இங்கே வச்சா ஃபஸ்ட் ரைட் செகண்ட், கியூ இங்கே வச்சா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டில் எஸ், எஸ் என். ஓகே. as many persons in between L and S. L and S, Q and M. L-ம் S-ம் பக்கத்தில் பக்கத்தில், Q-ம் M-ம் பக்கத்தில் இருக்கும். LS ஆப்போசிட்டில் இருக்கு, அப்போ QM-ம் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும். LS பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கு, அப்போ QM பக்கத்தில் இருக்கும். ஆல் டஸ் நாட் சிட் ஆப் மிச்சம் அதுக்கு இடத்துல ஆக ஃபில் பண்ணி பார்ப்போம். நான் போட்ட பாசிபிலிட்டி எதுலையுமே Qக்கு ஆப்போசிட்டில் L இல்லை. Qக்கு ஆப்போசிட்டில் ஆக இல்லை. ஓகே. டேபிள் எதுவும் அதே மாதிரி தான் என்ஓஎஸ். இவ்வளோ லேட் ஆகுது இன்னைக்கு, திரும்ப போடுவோமா? ஓ சிட் செகண்ட் டு ரைட் ஆஃப் எல். ஃபர்ஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட்டில் ஓ. எல்லோட ஃபர்ஸ்ட் ரைட் செகண்ட் ரைட்டில் ஓ. 2% சிட் பிட்வீன் 1%, 2%, 1P. N சிட் லெஃப்ட் ஆஃப் இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் பி. அது என்ன இந்த இதை நம்ம பார்க்கவே இல்லை. N சிட் இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் பி. இமீடியட் லெஃப்ட் ஆஃப் பி அதான் தப்பு. N sit immediate left of P. 1% sit between N and S. 1% sit between N and S. 1% sit between N and S. Third right of Q. அப்போ first left, second left, third Q. Okay. Many person sit between L and S, between Q and M. அப்போ Qக்கும் இங்கே வைக்க முடியாது. Qக்கு ஆப்போசிட்டில் M. அப்போ Pக்கு ஆப்போசிட். ஓகே. What is the position of O with respect to M? First to the left, second to the left, third to the left. Third to the left. இமீடியட் எம்எஸ் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்காங்க. ஆர்யும் என்னும் பக்கத்தில் இல்லை. கியூஎல் பக்கத்தில் இருக்காங்க. இமீடியட் நெய்பர்ஸ் 1 and 3. What will come in place of PL, PL, RS, MN, 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 MN. அடுத்து if one of neighbor, if N is P, அடுத்த neighbor M. அடுத்து 2% sit between M and O. ஓக்கும் ஓக்கும் நடுவில் when counted from right of O. ஆமாம் ட்ரூ.
M faces Q. True. Both other and L are immediate neighbors. False. 1 and 2. Only few steel are there. ஸ்டீலில் கொஞ்சம் தான் வந்து n. இது n எதுவுமே லெட் இல்லை. பியூ லெட் இஸ் சில்வர். ஆல் சில்வர் கேன் பி அயன். சில்வர் எல்லாமே அயனாக இருக்க முடியுமா? கேன் பி சில்வர். முடியும், வாய்ப்பு இருக்கு. இல்லை வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா கொஞ்சம் லெட்டு வந்து சில்வருக்குள்ள இருக்கும். அப்போ சில்வர் எல்லாத்தையுமே அயன்குள்ள வைக்க முடியாது. சம் ஸ்டீல் இஸ் நாட் லெட். சம் ஆஃப் த ஸ்டீல். ஆமாம், ட்ரூ. ஒன்லி கன்க்ளூஷன் ட்ரூ. அடுத்து few lemons are fruit. Few lemons are only fruit is apple. Fruit is apple அப்படின்னா ஆப்பிள் வந்து ஃப்ரூட்டுக்குள்ளே போடணும். some lemon is guava. Guava, okay. All guava being apple is a possibility. False. No lemon is fruit. Neither true. Only few routers are hub. Only few routers are hub. Okay. All hubs are Wi-Fi. All hubs are Wi-Fi. No Wi-Fi is a device. Some hub is not device. Some of the hub இல்லை, full hub not device தான். ஸோ சம் வந்து ஓகே. ஆல் ஒய்ஃபை கேன் நெவர் பி ரவுட்டர். ஆல் ஒய்ஃபை கேன் நெவர் பி ரவுட்டர் அப்படி சொல்லவே இல்லை அவங்க. ஒன்லி 1/4. 7% are under are working in a company. என்னென்ன டைரக்டர், ஜிஎம், மேனேஜர், ஏஎம், சூப்பர்வைசர், செக்ஷன் ஹெட்டு அண்ட் அனலிஸ்ட். ஓகே. hierarchy designation, director senior most, analyst junior most. SS junior to the right number of persons. SS junior அப்போ வந்து 2 பேருக்கு ஜூனியராக இருக்கலாம், இல்லைன்னா 3 பேருக்கு ஜூனியராக இருக்கலாம், இல்லைன்னா 5 பேர், 1 2 3 4 5 பேருக்கு ஜூனியர். மொத்தம் 7 பேர் தானே இருக்காங்க, அப்போ 5 பேர் தான். ஒன்லி 3% are designated. 1 2 3 1 2 3. அதாவது செகண்ட் பாசிபிலிட்டி கிடையாது. 1 2 3 பி. அடுத்து ஒன்லி 1 என்டி. பிக்கும் டிக்கும் நடுவில் ஒரு ஆள், டிக்கும் நடுவில் ஒரு ஆள். The number of person junior to T is 1 senior to P. Junior to T இங்கே 2னா senior to P 1. Junior to T இங்கே வந்து 1 2 3 4. Senior to P 4 இருக்கணும். 1 2 3 4. அடுத்து 2 U is 2% junior to P. 1 2 U. அடுத்து Q is senior to U. Q is senior to U. Q is senior to U. அது இங்கே வரும். Q is senior to U. is not design analyst. ரெண்டுலையுமே ஆகப்படி வரலாம். என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. எல்லா பர்சனும் இப்படி பண்ணுறேன். எஸ் இஸ் ஜூனியர் டு ப்ரைம் நம்பர் ஆஃப் பர்சன். எஸ் இஸ் ஜூனியர். ஓகே. 2 பேருக்கு இங்கே 1 2 3 4 5 பேருக்கு ஜூனியராக இருக்காது. 3 persons ஆர் designated. 1 2 3 1 2 3. ஒன்லி 1 person பிக்கும் டிக்கும் நடுவில் வராது. நம்பர் ஆஃப் பர்சன் ஜூனியர் டு டி. ஜூனியர் டு டி இங்கே 3. இங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கேன். என்னென்ன வச்சோம்? எஸ்ஸு, அடுத்து வி, டி. நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஜூனியர் டு டி. ஜூனியர் டு டி என்னது? 1 2 3 இஸ் 1 மோர் தேன் சீனியர் டு பி. இப்போ 2 பேர் சீனியர் இருக்கணும், பி இருக்கணும். இங்கே வந்து ஜூனியர் 2னா பி 1. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன். அடுத்து நம்பர் ஆஃப் யூ இஸ் ஜூனியர் 2% ஜூனியர் டு பி. யூ ஓகே. Q is senior to Q இங்கே வரும், R இங்கே வரும். இந்த பாசிபிலிட்டி தப்பு. In which of the following designation does U work? AM assistant manager. Q is related to general manager. ஆமாம், immediate senior. T is related to section head. அவனும் immediate senior. அனலிஸ்டோட இது R, immediate senior. How many persons are designated between S and R? 2 பேர். மினி ஜூனியர் டு டி கரெக்ட் தான். வேறு ஏதாச்சும் பாசிபிலிட்டி இருக்கா? இல்லை. Who among the following person is designated as GMP?
டேஷ் அண்ட் டேஷ் ஆல் சீனியர் மோஸ்ட் அண்ட் ஜூனியர் மோஸ்ட் டெசிக்னேட்டட் பர்சன்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி கியூ அண்ட் பி. கியூவி. அடுத்து இது வந்து நம்ம கடைசியில் பார்ப்போம். பாருங்க 2 கொஸ்டின் தான் இருக்கும், அதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ணியிருப்பேன் வந்து. என்ன கேட்டிருக்காங்க, நாலேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல இருக்கு. அப்போ ஸ்டாக்கு பஃபர் அதே நாலேஜ். ஸ்டாக்னா இங்கேயும் தேர்ட் லைன் காமனாக இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் லைன் தேர்ட் லைன் என்ன காமனாக இருக்குது, QW. அப்போ ஸ்டாக்னா QW. பஃபர்னா நமக்கு என்னது காமனாக இருக்குன்னா GH QW இல்லை SD, அதை வந்து GH. அப்போ நாலேஜ்னா என்னது GW QW போச்சு, SD போச்சு, KM. KMன்ற ஆப்ஷனே காணும். அடுத்து BNQW. QW ஸ்டோர். இப்போ BN மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும். BN எங்க இருக்கு, செகண்ட் சென்டென்ஸ்ல இருக்கு. ஸ்டோர் திங்ஸ் லிமிட்லெஸ் பஃபர். பஃபர்னா நம்ம என்னது SD, அதே மாதிரி ஸ்டோர்னா QW. இல்லை ஸ்டோர் நம்ம கண்டுபிடிக்கல, ஸ்டாக் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். பஃபர்னா SD, ஸ்டோர்னா ஃபர்ஸ்ட்லையும் தேர்ட்லையும் இருக்கு, செகண்ட்லையும் தேர்ட்லையும். செகண்ட்லையும் தேர்ட்லையும் என்ன காமனா இருக்கு, TYனா ஸ்டோர். அடுத்து திங்ஸ் BN பஃபர் போட்டாச்சு. அப்போ XC வந்து இங்கே காமனா இருக்கு, திங்ஸ் XC. அப்போ வந்து BN லிமிட்லெஸ் ஒன்று, QWனா ஸ்டாக். அடுத்து லிஸ்ட் என்டைட்டி ஃபீல்டு. என்டைட்டி ஃபீல்டு லிஸ்ட் எங்கேயாச்சும் இருக்கா, இல்லை என்டைட்டி இருக்கு. என்டைட்டினா என்னது, PL ஆர் FD. PL என்டைட்டினா PL. அடுத்து ஃபீல்டுனா ஃபீல்டு எங்கேயாச்சும் இருக்கா, எங்கேயும் இல்லை. அப்போ PL இங்கே வந்துச்சா RFMD போட்டுக்கலாம். சும்மா RFMD வேற எங்கேயாச்சும் இருக்கா, RFMD இல்லை. ஃபீல்டு நேச்சர் பலாம்ட்டு இங்கேயே ஃபீல்டு காமனாக இருக்குது. ஃபீல்டுனா RF, அப்போ ஃபீல்டுனா RFD. ஓகே, அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, ORMDAS. UIனா எங்க இருக்கு, UI வெயிட் பண்ணுங்க. ORனா OR இங்கே இருக்கு. அதே ஸ்டோர், அதே என்ன கண்டுபிடிச்சோம், GH. PL இப்போ PLனா என்டைட்டி, TYனா ஸ்டோரு, GH பார்த்தாச்சு. அதே ஸ்டோர் ஆர்டர் என்டைட்டி. அதேனா என்னது, அதே GH. அதேனா GH. ஸ்டோர்னா செகண்ட் சென்டென்ஸ் TY. என்டைட்டினா என்ன கண்டுபிடிச்சோம், PL. அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது OR. ORனா ஆர்டர். என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், ORனா ஆர்டர். MDனா என்ன கண்டுபிடிச்சோம், MDனா லிஸ்ட். AS கண்டுபிடிக்கணும். ஆர்டர் லிஸ்ட் இருக்கு, ASனா நேச்சர். ஆர்டர் லிஸ்ட் ப்ராம்ப்டா, இங்கே நேச்சர் இல்லை ப்ராம்ப்ட் ஏதாச்சும் இருக்கா, cannot be determined. ஏன்னா ரெண்டுமே வரும். அடுத்து வாட் மே பி த கமோடிட்டிஸ் பஃபர். கமோடிட்டிஸ்னா ஸ்டாக்கு, திங்ஸு, ட்ரேடு. ஸ்டாக்னா என்னது, QW. திங்ஸ்னா அங்கே காமனாக இருக்கு, XC. ட்ரேடுனா ட்ரேடுக்கு கண்டுபிடிச்சோமே, இருக்குங்க. பஃபருக்கு வந்து SD. அப்போ கமோடிட்டிஸ்க்கு வந்து QWவும் XCயும் போயிடுச்சுன்னா PO இல்லைன்னா HU. HU SD PO இல்லைன்னா BRD டாட். அடுத்து GHTY. GHனா அதே, TYனா ஸ்டோரு, XCனா திங்ஸ். கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ட்ரம்பிளிங். only 3 for certain number of people. கைஸ் பாருங்க, இதுலயும் 3 கொஸ்டின் தான் இருக்கு.
கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டிருக்கோம். ஆல் டிஜிட் டிகிரீஸ் ascending order to 8 now. 4, 6, 8, 2, 3, 5, 0, 1, 7, 3, 7, 8, 0, 1, 5. இதில் first left to the first and second digits in each number are interchanged. What is the sum of 48, 325, 107, 738, 105? இதில் லீஸ்ட் நம்பர் வந்து 100. என்ன வாட் இஸ் த சம் ஆஃப் ஹையஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் லோவஸ்ட் நம்பர்? ஹையஸ்ட் வந்து 738, செகண்ட் லோவஸ்ட் 107. இது ரெண்டோட சம்மா ஆட் பண்ணோம்னா இதில் 850. If each number first and second digits are added, the resultant is subtracted from the third digit. 12 இன்னொரு ஆக்டிவிட்டினா 12 of the point second digit. 12ல 3 போச்சுன்னா 12ல 9 போச்சுன்னா 10ல 3 போச்சுன்னா 7, 9ல 2 போச்சுன்னா 7, 9, 13ல 8 போச்சு 5, 3 போச்சுன்னா 3, 2 வருதே 6, 10ல 3, 9ல 2. First and second digits are which of the following second highest number? 5, 948. What is the product of 759? 1 subtracted from all digit. 6, 4, 8, 5, 7, 2, 9, 0, 3. Second number from the left hand. What is the product of second digit of second number 7? அடுத்து product of third number from the right hand. First digit from the third number from the right hand. 63. The position of first and third digit are interchanged. Roman number exactly divisible by 3. எதுக்கு interchange பண்ணணும்? ஆட் பண்ணாலும் தெரிஞ்சிடலாம். 12, 9 divisible ஆகும். 10, 13 divisible ஆகாது. 9, 2 divisible ஆகாது. 12, 9 divisible ஆகும். 3 divisible ஆகும். எதை போடலாம்? எதை போடலாம்? Crumbling in alphabetical order. B, E, E, L, M, N, R, T. How many letters are there in English alphabetical series? Between 4th letter from the right end. 8th letter, first, second, 8th. M, M, N, O, P, 4. Given number 5, 4 are increased by 1. The question is, what is the sum of the result from both of the both ends? Fourth of the both end என்னது 8, 3. 8ல வந்து 8, 3 11 இல்லையா? What is it increased by 1 and even decreased by 2 னா 4, 4, 10. நீங்க நல்லா பண்ணல, பாயிண்ட்ஸ் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். கைஸ் நல்ல மார்க் தான் வந்திருக்கு. குவான்ஸில் வந்து 35க்கு 35, ரீசனிங்கில் வந்து 28க்கு 28. ஆனால் அது ஸ்பீடு பத்தலை, இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக போட்டிருக்கணும். இங்கிலீஷ் வந்து 5 தப்பு விட்டுருக்கோம். அது என்ன தப்புன்னு பார்ப்போமா? என்ன தப்பு இங்கிலீஷில்? ஒகாப்ஸ் 1 தப்பு. கிரியேட் ஆஃபன் நான் அப்போவே சொன்னேன், நீங்கள் வீடியோ வேணால் ரீவைண்ட் பண்ணி பாருங்க. கிரியேட் இல்லை கிரெடிட். நான் வந்து அச்சீவ் த ஏர் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படின்னு நினச்சேன். அப்போ அதான் இன்ட்யூஷனை சொல்கிறத கேட்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேன் டிராஸ்டிக்லி சேஞ்ச் யுவர் அப்ரோச். ஏன் டிராஸ்டிக்காக சேஞ்ச் பண்ணும் தானே? ஓ, டபுள் எல் வரணுமோ? சரி கைஸ், இதை பார்க்க இதை நான் இப்போ பார்க்கல. நான் ஒரு 10 நிமிஷம் பிரேக் எடுத்துட்டு அப்புறமா பார்க்கறேன்.
நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். குவான்ஸ் அப்ரோச் வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பார்ப்போம் அப்புறமா. பாய் பாய்.